Okay, today we have some problems related to the topic testing of hypothesis. We already discussed about the many terms like level of significance, test statistic, null hypothesis, power of a test, etc., type 1 error, type 2 error, etc. Okay, so now we are going to discuss some problems related to these topics. Okay, first question. Let x follows b of 10p. What do you mean by b? Which is means that x follows a binomial distribution with 10p. Consider the following test for testing h naught p equal to 1 by 2 against h1 p equal to 1 by 4. Reject h naught if x less than or equal to 2. Find the significance level and the power of the test. Here we given a binomial distribution with n equal to 10 and probability of success equal to p. And here we have the null hypothesis h naught p equal to 1 by 2 and the alternative hypothesis h1 p equal to 1 by 4. Here we given the rejection condition, that is reject h naught if x less than or equal to 2. We want to calculate the significance level and the power of this test. Okay, so here we given a binomial distribution. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു പോയതാണ്. സോ ഇഫ് എക്സ് ഫോളോസ് എ ബൈനോമിയൽ വിത്ത് എൻ പി ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ്. ഹിയർ P is the probability of success and Q is the probability of failure, that is P plus Q equal to 1 ആയിരിക്കും. So here we given x follows B of 10p in place of 10 here n, here we have 10 and p, here we have p. So we want to calculate level of significance and power of the test. Given x follows b of 10p, then significance level നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തായാലും significance ലെവലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ probability of rejecting h naught if h naught is true. ഓക്കെ, എച്ച് നോട്ട് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ പറഞ്ഞാൽ. എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ഗിവൺ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ട്രൂ എപ്പോഴാണ്? പി ഈക്വൽ ടു 1 by 2. ഓക്കെ, then probability of p equal to 1 by 2 and x less than or equal to ൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഏതൊക്കെ വരിക? ഓൺലി x is equal to 0 and 1. Then probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 when p equal to 1 by 2. ഇവിടെ x less than or equal to 2 ആയതുകൊണ്ട് 0 1 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം എന്ത് when p equal to 1 by 2 ആയിരിക്കണം. സോ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്തായിട്ട് മാറും? 10c0. ഇവർ നമ്മൾക്ക് തൊട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് n ഈക്വൽ 10 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, p ഈക്വൽ ടു 1 by 2 ആണ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എക്സ് 0 കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക, മൂന്നാമത്തെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 കൊടുക്കുക. സോ വി ഹാവ് 10c0 1 by 2 raised to 0 into 1 by 2 raised to 10 plus 10c1 1 by 2 raised to 1 into 1 by 2 raised to 9 plus 10c2 1 by 2 raised to 2 into 1 by 2 raised to 8. ഇവിടെ 1 by 2 raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആയിട്ട് പോകും. സോ ഇവിടെ 1 by 2 raised to 10 ഉണ്ട്. ഇവിടെ 1 by 2 raised to 1 into 1 by 2 raised to 9 എന്തായിട്ട് മാറും? 1 by 2 raised to 10 ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് 1 by 2 raised to 2 into 1 by 2 raised to 8 എന്തായിട്ട് മാറും? 1 by 2 raised to 10 ആയിട്ട് മാറും. സോ ഇവിടെ 10c0 ഉണ്ട്. 10c0 നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, കോമ്പോസിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് 10c0 ഈക്വൽ ടു 1 ആയിട്ട് പോകും. 10c1 ഈക്വൽ ടു 10 വരും ആൻഡ് 10c2 ഈക്വൽ ടു 45 വരും. എല്ലാത്തിലും 1 by 2 raised to 10 കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് 1 by 2 raised to 10 കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇൻറ്റു 1 plus 10 plus 45 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര 56 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 56 into 1 by 2 raised to 10. 1 raised to 10 ആണ് 1 തന്നെയാണ്. 2 raised to 10 ആണ് 1024. So we get the answer 56 by 1024. Okay, next we have power of the test. Power of the test equal to എന്താണ്? Probability of accepting h naught when h naught is true. h naught true ആകുമ്പം h naught accept ചെയ്യുക. That is probability of rejecting h naught when h1 is true. h1 true ആകുമ്പം h naught reject ചെയ്യുക. That is എപ്പോഴാണ് h naught reject ചെയ്യുക? x less than or equal to 2 ആണ്. Then probability of
എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇഫ് പി ഈക്വൽ ടു 1/4 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എത്രയാണ് 1/4 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 വെൻ പി ഈക്വൽ ടു 1/4 ആണ്. നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 10 വരും, ഇവിടെ പി മാത്രം മാറി 3/4 വന്നു. സോ 10C0 1/4 raised to 0 into 3/4 raised to 10. പി മാറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യൂ മാറും, കാരണം എന്താ പി പ്ലസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ പി ഈക്വൽ ടു 1/4 വരുമ്പോൾ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു 1/4 വരുമ്പോൾ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 3/4 ആയിട്ട് മാറും. സോ 10C0 1/4 raised to 0 into 3/4 raised to 10 plus 10C1 1/4 raised to 1 into 3/4 raised to 9 plus 10C2 into 1/4 raised to 2 into 3/4 raised to 8. നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടു നമ്മളുടെ പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇക്വേഷൻ ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും. സോ ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും 3/4 raised to 8 കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ 3/4 raised to 8 ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് 10C0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, 10C1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആണ്, 10C2 പറഞ്ഞാൽ 45 ആണ്. സോ ഇവിടെ 1/4 raised to 0 ഉണ്ട്, ഒരു 3/4 raised to 2 ഉണ്ട്. സോ 3/4 raised to 2 പറഞ്ഞാൽ 3/4 raised to 2 ആണ്, 3 raised to 2/4 raised to 2 ആണ്, 9/16 വരും. ഇവിടെ 10 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു 1/4 ഇൻറ്റു ഒരു 3/4 ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ 1/4 ഇൻറ്റു 3/4 പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും, 1/4 ഇൻറ്റു 3/4 പറഞ്ഞാൽ 3/16 വരും. ഇവിടെ ഒരു 10 ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും, 30/16 വരും. പ്ലസ് ഇവിടെ 3/4 raised to 8 കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു, 1/4 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 45 ഉണ്ട്. 1/4 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാൽ 1/16 വരും. സോ 45/60. സോ വി ഗെറ്റ് 3/4 raised to 8 into 84/16, ദാറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് 5.26 into 3/4 raised to 8 വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പവർ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, if x greater than or equal to 1 is the critical region for the testing h0 theta equal to 2 against h1 theta equal to 1 on the basis of a single observation from f of x theta equal to theta into e raised to minus theta x greater than or equal to 0, obtain the probabilities of type 1 and type 2 errors. നമുക്കിവിടെ type 1 type 2 errors ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് തീറ്റ എക്സ് ആണ്. വി വാണ്ട് ടു ടെസ്റ്റ് h0 തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എഗനിസ്റ്റ് h1 തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 കറസ്പോണ്ടിങ്ങാണ്. സോ തന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു. ഗിവൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് തീറ്റ എക്സ് ആണ്, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 കണ്ടീഷൻ. ഇത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് 1 എററിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും ടൈപ്പ് 2 എററിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്താണ്? ഒരു ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്നാൽ നമ്മൾ h0 റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, h0 ട്രൂ ആകുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് h0 ഈസ് ട്രൂ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ റിജക്റ്റിംഗ് h0 കൊടുത്ത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ഇഫ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വി ടേക്കിംഗ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 to infinity എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് വെൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 2 തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് തീറ്റ എക്സ്. ഇവിടെ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 to infinity 2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2x ഡി എക്സ്. നമ്മൾ എന്ത് 2 പുറത്തെടുക്കുക, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2x ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താണ്, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2x ബൈ മൈനസ് 2. ഈ 2 മൈനസ് 2 കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് പുറത്തുണ്ടായിരിക്കും. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ 0 പോകും. ഇ റേസ് ടു 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ വരും, ഇ റേസ് ടു 1 മൈനസ് 1x കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2 വരും. സോ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് ഓഫ് 0 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2 മൈനസ് 2 പ്ലസ് ആയിട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് 2 എറർ. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് 2 എറർ, ടൈപ്പ് 2 എറർ എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ h0 ഫാൾസ് ആകുമ്പോൾ h0 എന്ത് ചെയ്യുക, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. h0 ഫാൾസ് ആണ്, അവിടെ h1 ആണ് ട്രൂ വരിക. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് h0 വെൻ h1 ഈസ് ട്രൂ, ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പോഴാണ് h0 ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 റിജക്റ്റ് ആണ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ഇഫ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 1, 0 മുതൽ 1 വരെ മതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് വെൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 വരുന്ന കേസാണ്. ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 1 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. നമ്മളെന്ത് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം 1 കൊടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് തീറ്റ എക്സ്. തീറ്റയ്ക്ക് പകരം 1 കൊടുത്താൽ 1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1x വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താണ്, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ മൈനസ് 1 ഫ്രം 0 to 1 കൊടുക്കും. 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 വരും, 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് പോകും,
ഇ റേസ് ടു 0 1 ആയിട്ട് പോകും. സോ മൈനസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 1 മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദി സൈസ് ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സൈസ് എന്താണ്, പവർ എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ക്ലിയർ. റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് ഇഫ് തീറ്റ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് h1 ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2 whenever x1 plus x2 greater or equal to 2. Assuming that x1 and x2 are independent observation from the Poisson distribution. നമുക്കിവിടെ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് വെൻ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1 h1 ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് x1 x2 ആഡ് ചെയ്താൽ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ സൈസും പവർ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എക്സ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഇഫ് എക്സ് ഫോളോസ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റർ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സമ്മേഷൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ. ഹിയർ വി ഗിവൺ x1 and x2 are two independent Poisson distributions. So x1 follows Poisson with lambda and x2 follows Poisson with lambda. Therefore additive property of Poisson distribution വെച്ചിട്ട് y follows Poisson, y x1 plus x2 എടുക്കുക, that is follows a Poisson with 2 lambda, that is lambda plus lambda 2 lambda ആണ് വരിക. ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ട്രൂ. എച്ച് നോട്ട് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് എന്ത് റിജക്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പോഴാണ് എച്ച് നോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, x1 plus x2 greater or equal to 2 ആകുമ്പോൾ. എച്ച് നോട്ട് എപ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവാം, ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1 ആകും. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് y greater or equal to 2 given ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1. y greater or equal to 2 ആണ് 2 to infinity ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അപ് ടു 2 വരെയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് y ലെസ് ദാൻ 2 വെൻ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് y ലെസ് ദാൻ 2 ആണ്. y ലെസ് ദാൻ 2 ആണ് 0യും 1ഉം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. So 1 minus summation I equal to 0 to 1 e raised to minus lambda lambda raised to y by y factorial. ഇവിടെ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക, 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വി ഗെറ്റ് 1 മൈനസ് സമ്മേഷൻ I equal to 0 to 1 e raised to minus 1 by y factorial. 1 അപ്പോൾ എന്ത് വരും, നമ്മളിവിടെ വൈക്ക് പകരം എന്ത് 0യും 1 കൊടുക്കുക. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 1 by 0 ഫാക്ടോറിയലും 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 by 1 ഫാക്ടോറിയൽ. സോ 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 by 0 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് 1 by 1 ഫാക്ടോറിയൽ. 0 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ആണ്, 1 ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ 1 plus 1 is 2 ആയിട്ട് വരും. സോ വി ഗെറ്റ് 1 minus 2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 വരും. ഓക്കെ, സൈസ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ്. ദെൻ പവർ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ്. പവർ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ആക്സെപ്റ്റ്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ട്രൂ. എച്ച് നോട്ട് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ആണ്. എച്ച് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എച്ച് നോട്ട് ട്രൂ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, h1 ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ്. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ h1 ഈസ് ട്രൂ. എച്ച് നോട്ട് എപ്പോഴാണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് റിജക്ഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്താണ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് x1 plus x2 greater or equal to 2 ആണ്. എച്ച് നോട്ട് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2. That is probability of y greater or equal to 2 when lambda equal to 2. y greater or equal to 2 എടുക്കുന്ന പകരം എന്താ y ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് എടുത്തിട്ട് 1 എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, 1 മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് y ലെസ് ദാൻ 2 when lambda equal to 2. That is 1 minus summation I equal to 0 to 1. 0യും 1ഉം വാല്യൂസ് എടുത്താൽ e raised to minus lambda lambda raised to y by y factorial. ലാംഡ ഇവിടെ 2 എടുക്കണം, ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2. സോ വി ഗെറ്റ് 1 മൈനസ് സമ്മേഷൻ I equal to 0 to 1 e raised to minus 2 2 raised to y by y factorial. e raised to minus 2 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ yക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, 0യും 1ഉം എടുക്കുക. 0 എടുക്കുമ്പോൾ 1 by 0 ഫാക്ടോറിയൽ, 2 എടുക്കുമ്പോൾ 2 by 1 ഫാക്ടോറിയൽ, സോറി 1 എടുക്കുമ്പോൾ 2 by 1 ഫാക്ടോറിയൽ. സോ വി ഗെറ്റ് 1 മൈനസ് 3 e raised to minus 2. ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ എന്തൊരു 2 വരും. സോ 1 plus 2 3. So we get 1 minus 3 into e raised to minus 2. Okay, so ഓരോ പ്രോബ്ലംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സൈസ് ഓഫ് ദി എന്താണ്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് 1 എറർ, ടൈപ്പ് 2 എറർ, എങ്ങനെ നമ്മളതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, പവർ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ.